बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन बमुंगा द सेकंड ईयर एंटर पार्ट 2 च दे दागे द रिप्रोडक्शन चैप्टर टॉपिक को च दागे टॉपिक नुम दे इनफर्टिलिटी। पहला मुंगा जो दायो ब्रॉड टर्म इस्तेमाली की इनफर्टिलिटी च द मेल और द फीमेल दोनों द पार यूज़ की इनफर्टिलिटी वीली की ता नॉट बीइंग एबल टू प्रेग्नेंट मतलब प्रेग्नेंट न पाते केदल या प्रेग्नेंट केदल ना दुआना खबरी की दिशी या नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट या वुमेन हु कैन गेट प्रेग्नेंट बट नॉट एबल टू स्टे प्रेग्नेंट मतलब यो फीमेल दा और अगर या खूब प्रेग्नेंट की ना और या चिकम दे अगर प्रेग्नेंट पाते के दे नशी दुआना कंडीशन तवीली की इनफर्टिलिटी उस पदे इनफर्टिलिटी की चूँकि द दो पार्टनर्स रोल दे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन चूँकि द मेल और द फीमेल द द्वाण द मेल आवे दो जने की नु मेल फ़रस का मसला न हम चिकम दे प्रेगनेंसी बन की और को फीमेल के मसले न हम ब प्रेगनेंसी न की नु मतलब यो तवीली की मेल इनफर्टिलिटी और बल तवीली की फीमेल इनफर्टिलिटी जमुंगा अवलने चिकम दे मुंग ब डिस्कशन को पदे लेक्चर के प मेल इनफर्टिलिटी बांधे जमुंगा नेक्स्ट लेक्चर चे दे अब प फीमेल इनफर्टिलिटी बांधी मेल इनफर्टिलिटी से तवेली की अवल हो मुंग दा सिको च द मेल नॉर्मल चिकम सेक्सुअल ऑर्गन्स दागे डिस्कशन को यो मुंग वही ची यो तरफ ता से दे यूरिनरी ब्लेडर दे यूरिनरी ब्लेडर ना यूरिन चिकम दे द यूरेथ्रा पत्रू बांधे द बॉडी ना आउट की गे द ब्लेडर शो द यूरेथ्रा शोला चूँकि मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स चिकम दी अगा यूरेथ्रा और दागे सारा सारा चिकम दे मेल गोनेड्स हम दी च अगा जमुंग सारा टेस्टिस चिकम दी अगा द स्पर्म प्रोडक्शन के और द का स्पर्म चिकम दे हेप्लाइड सेल द फर्दर जी द फीमेल द गिमीट सर मेलावीगी और फर्टिलाइजेशन कीगी उस द टेस्टिस चिकम दी द देना द तसुगोरा यो नरेगुन त ट्यूब रागले दे च अगा प दे पॉइंट बांधे कम च सेमिनल वेजिकल दे मेलाव शवे द दे यूरेथ्रा सर प प्रीवियस लेक्चर के मुंगे वेलू च द यूरेथ्रा प मेल के डुअल फंक्शन दे च अगा जमुंग सारा डिस्चार्ज के द यूरिन हम और द मेल गेमीट्स चिकम दी दागे डिस्चार्ज हम पदे लारा बांधी की द टेस्टिस ने चिकम दे जोंग सारा स्पर्म राजी आगा स्पर्म दल तकी सेमिनल वेजिकल चिकम दे पदे पॉइंट बांधी मेलावी की दे पात सरा और दगल तो सरा सेमिनल फ्लूइड मेलावी की ब्या चूँकि प्रास्टेट जमुंग सारा पार्ट दे द प्रास्टेट पार्ट नो सारा प्रास्टेट चिकम दे अवसर हम फ्लूइड शामिल है दल तकी पकियो बल अहम पॉइंट ते चागे तवी लिखी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड चिकम दे लुब्रिकेंट रिलीज की और वर्सरा चूँकि दे चिकम केमिकल रिलीज की अगर यूरेथ्रा न्यूट्रलाइज की मतलब चिस्पम त एसिडिक या बेसिक ज़्यादा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नशी और अगर केल नशी नो अगर त दे दा पातो न्यूट्रलाइज की नु द देन वसर हम चिकम दे यो क्लियर फ्लूइड मेलावीगी नु उस मसला दादा चिदा टेस्ट इस चिकम स्पर्म प्रोड्यूस की दा बद दे ट्यूब पर जरिए दे डक्टस डिफरेंस होता हम वही वास डिफरेंस होता हम वही पदे ब ट्रेवल की दल तबराजी और दा बद दे पार्टना यूरेथ्रा चिकम प पीनस की बंदे मतलब दे पार्ट द पीनस वे लिखी गई और पदी की चिकम दा ट्यूब दे तो यूरेथ्रा वे लिखी गई दग यूरेथ्रा ने चिकम दे दगा स्पर्म ब आउट की गई द फीमेल प बॉडी की और फीमेल प बॉडी की बदा फर्दर ट्रेवल की मेलावी की बदा फीमेल गिमीट सरा और की बा फर्टिलाइजेशन उस इनफर्टिलिटी चूँकि पदी की द मेल हम रोल दे कफरस का मेल के मसला व नुस्स प्रॉब्लम्स की दिशी आगा मंग डिस्कस को याद साथ है ची प MCQs की दा पॉइंट लाजमी राजी द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी से द मेल इनफर्टिलिटी द टूलना मेजर काज चिकम दे आगा दे वेरिकोसील जमुंग सारा द टूलना मोस्ट कॉमन काज दे वेरिकोसील असल के दे से कम च जमुंग सारा दा टेस्टिस दी और द देना चापे र चिकम जमुंग सारा प्रोटेक्टिव कवर दे नरे गुंत मेम्ब्रेन दे स्क्रोटम मतवेली की दे स्क्रोटम त चिकम वेन्स रागली दी कम च द देना ब्लड
کم چې ډي اکسینیټډ بلډ دی او د دې نه هغه وړي سرکولیټري سیستم ته ورکوي هغه کې پرابلم راشي او هغه چې کم دی هغه ډي اکسینیټډ بلډ نشي کیری کولی نو دې کنډیشن ته ویل کېږي ویریکوسیل. نو ویریکوسیل چې کم دی دا موسٹ کامن کاز دی د میل انفرټیلیټي چونکې بلډ چې دی هغه سرکولیټري سیستم ته نه ځي او دغلته ډي اکسینیټډ بلډ پاتې کیږي او کم چې سپم دی هغه ډیمیج کیږي د هغې سره. ښه زموږ سره ایزوسپرمیا هم یو کاز دی د میل انفرټیلیټي. ایزوسپرمیا څه ته ویل کیږي چې په دې کې لیک اف سپم دی مطلب سپم چې دی نو دا کم چې سیمن بهر ته روځي. ګوره داسې که نه چې د دې ایریا نه د دې پوینټ نه سپم داسې روان شي مطلب راشي دلته اپیډیډمس کې سټور پراتی او په دې پات باندې ټریول کوي او د دې ځای پورې صرف او صرف زموږ سره سپم راشي. د دې سپم سره چې کله بیا سیمینل فلویډ او پراسټیټ فلویډ د دې سره کله یوځای شي نو د دې نه جوړ شي سیمن. څه ورته ویل کېږي؟ سیمن ورته ویل کېږي. نو دغه سیمن چې دی نو دا زموږ سره سپم پلس نیوټرینټس دی. نیوټرینټس مطلب کوم چې زموږ سره سیمینل فلویډ وغیره دی ورسره. نو د دغه فلویډ د دې دواړو فلویډ او ورسره د سپم راوځای کېدل د درېونه په شریکه باندې چې په دې کې د دې دپاره نیوټرینټس پراته دي نو دا په شریکه باندې ته سیمن ویل کېږي. نو په دې سیمن کې سیمن خو د باډي نه آوټ شي تقریبا 5 ml پورې چې کوم دی هغه آوټ کېږي پر ایجاکولیشن خو په هغې کې سپم نه موجود. دې کنډیشن ته وایي ایزوسپرمیا. ایزوسپرمیا مختلف وجوهات کې دي شي مطلب دا واس ډیفرنس چې کوم دی دا بلاک کې دي شي. د دې د بلاکیج د وجې نه چې کوم دی سپم د دغه فلویډ سره نه میلاویږي. نو چې کله انالیسیس وشي د سیمن نو په هغې کې دا مسله مخې ته راشي چې په هغې کې سپم نشته دی بالکل ایبسنټ دی پکې. یا زموږ سره اولیګوسپرمیا سپرم یې خو په نمبر کې کمی او هغه مختلف بیمارو د وجې نه کیدی شي د ډایټ د وجې نه کیدی شي یا نور ابنارملیټیز جینیټک ابنارملیټیز سټریس وغیره ډېر د هغې چې کوم دی کازز کیدی شي خو چې په نمبر کې لګي نو هغه هم د ټیسټ نه بعد پته لګي چې یاره د سپم کاونټ کم دی او د سپم د اکاونټ اصل کې کم چې هیلدي سپم دی د هغې کاونټ کم چې پیرالایز دی یا ډیډ دی هغه نه د ټولو نمبر نه کاونټ کیږي نمبر کاونټ کیږي د هیلدي سپم کم چې الایف دی او هیلدي دی نو د هغې کمې راشي. تقریبا 20 میلیون چې کم دی هغه زموږ سره پر ایجاکولیشن چې کم دی د باډي نه آوټ کیږي. نو که فرض که د 20 میلیون نه د دې تعداد کم نو دې کنډیشن ته به ویل کیږي اولیګوسپرمیا. بل زموږ سره د سپم ډیفارمیټیز. سپم ډیفارمیټیز مطلب چې د سپم په د شکل کې د کم چې د دې د مارفالوجي د سټرکچر دی په دې کې فرق راشي. نارمل سټرکچر موږ داسې ویلو چې د هډ دی او ټیل دی. صحیح شو. اوس د دې د نارمل دا سټرکچر چې دی په دې کې اکثر ډیفارمیټي راشي. ډیفارمیټي په دې کې تقریبا 4 قسمه راتلی شي. مطلب دا چې د په هډ کې ډیفیکټ راتلی شي زیات سایټوپلازم کم سایټوپلازم یا چې کم د سټرکچر داسې چې یاره د ایګ پینټریشن نشي کولی یا ټریولینګ کې ورته مسلې دغه شانتي میډل پیس ډیفیکټ د دې چې کوم دا میډل پیس دی کوم کې چې مایټوکانډري هغې کې ډیفیکټ راغلی یا زموږ سره ټیل ډیفیکټ ټیل پسې یا نه یا 2 ټیلې پسې یا کرو داسې یا هغې ته سایټوپلازم زیات تلي نو هغه دله په ټریول کولو کې چې کوم دی د رامنه کوي د هغې نه کوم چې د مومنټ کوي چونکې دا سپم چې دی نو دا خو پاتې کېږي د فیمیل په ویجاینا کې او فردر په خپله باندې چې کوم دی بیا ټریول کوي مخکې ځي نو هغه مومنټ ته نه کېږي. ورپسې زموږ سره چې کوم دی آټو امیون ډیزیز دی. آټو امیون ډیزیز داسې دی زموږ باډي چې دی نو هغه انټي باډیز جوړوي د مختلف جراثیمو خلاف. کله کله زموږ باډي چې کوم دی د یو داسې ډیزیز شکار شي د یو داسې بیمارۍ شکار شي چې زموږ خپل کم چې امیون سیلز دي هغه داسې قسمه سیلز تیار کړي کم چې انټي باډي داسې قسمه انټي باډیز تیار کړي کم چې بی سیلز دي هغه داسې انټي باډیز تیار کړي. تاسو په فرست ایئر کې په امیونټي چپټر کې ویلې دی چې یاره کم زموږ سره بی سیلز دي پلازما سیلز هغه زموږ سره انټي باډیز پیدا کوي نو هغه انټي باډیز داسې پیدا شي چې هغه زموږ په باډي په پارټس باندې اټیک کوي یا زموږ په ټیشوز باندې زموږ په سیلز باندې اټیک کوي. نو دا کم چې زموږ سره د خپل انټي باډیز دي نو دا اټیک کوي په سپم باندې او کل کوي.
نو دا هم زموږ سره یو کنډیشن دی. بل زموږ سره دی obstructive lesion of epididymis یا انواس ډیفرنس. کوم چې زموږ سره دا اپیډیډمس دی یا د واس ډیفرنس دی په دې کې ابسټرکشن راشي، مطلب بندي، څنګه چې ما مخکې ډسکس کو. دغه شانتي نیوټریشنل ډیفیشنسیز د خوراک ډیفیشنسي د وجې نه هم کېدی شي چې مطلب غذا زمونږ صحیح نه په هغې کې انټي اکسیډنټ نه، یا ځینې خلک د فیټس استعمال ډېر زیات کوي، مطلب غوړ خوراکونه ډېر زیات کوي، یا مطلب د شوګر استعمال ډېر زیات کوي. صحیح ده که نه؟ مطلب داسې قسمه خوراک چې هغه زمونږ د وزن د سیوا کېدو سبب جوړیږي، د اوبیسټي سبب جوړیږي، نه دا چې کم دی هغه هم مطلب په دې سپم کاونټ کې کمی راولي، یا چې کم دی په دې میل انفرټیلیټي کې د هغې هم یو رول شته دی. نو ښه بهترین غذا کول پکار دی. سټرس فوډ ډېر زیات خوراک پکار دی، یا مطلب سټرس فوډ داسې چې رقم جوسز د کم نه دا کېږي، مطلب فروټس په استعمال کې زیات راوستل پکار دی. دا هغې سره چې کوم دی دا مسئلې بیا نه راځي. او داسې قسمه فروټ چې په هغې کې انټي اکسیډنټ وي نو هغې استعمال هم ډېر زیات پکار دی. جوسز زیات څښل پکار دي. دغه شانتي انډوکراین ډیسارډر هم کېدی شي. زمونږ چې کوم انډوکراین سیسټم دی، کوم چې د برین سره پیچوټري ګلینډ دی، او پیچوټري ګلینډ چې کوم دی هغه زمونږ سره هارمون ریلیز کوي. په دې هارمون کې مطلب دغه زموږ سره جی ان آر ایچ دی، ګونیډوټرافیک ریلیزینګ هارمون دی، او دغه شانتي بیا فردر زمونږ په باډي کې چې کوم دی په ټیسټس کې چې کله د ټیسټوسټرون پروډکشن کېږي د برین نو ته کمانډ راځي. نو دغه شانتي زمونږ سره داسې چې دغه انډوکراین سیسټم چې کوم دی، کوم چې دغه هارمونز تیاری په هغې کې ډیسارډر راشي، نو میل هارمون چې کوم دی هغه نه تیاریږي. او میل هارمون اصل کې سیګنلینګ کې د په پریویس ټاپک کې په میل ریپروډکټیو سیسټم کې ویلو چې یار د سپم په پروډکشن کې هیلپ ورکوي، یا سپم پروډکشن چې کوم دی هغې ته کمانډ ورکوي. نو دغه زموږ سره یا مونږ وایو اف اس ایچ ټي، ال ایچ ټي، داسې قسمه هارمونز په باډي کې موجود دي، په هغې کې اکثر ابنارملټي راشي، او د هغې د وجې نه دا عمل چې کوم دی لکه په فیمیل کې هم په میل کې هم د هارمون د ابنارملټیز د وجې نه چې کوم دی نو مسلې راتلی شي. ښه، اوس بل زموږ سره چې دی دا دی جینیټک ډیسارډر، مطلب پیدایشي جینیټیکلی هم ځینې خلکو ته مسلې په جین کې مسلې. صحیح ده. دغه شانتي زموږ سره سایکولوژیکل ډیسارډر هم دی چې یاره زموږ سره ایموشنل سټرس چې کوم دی د دې میجر کاز دی. ایموشنل سټرس د وجې نه چې کله خلک ډېر زیات سټرس واخلي، پریشانی هر وخت په ټینشن کې، پریشانی په سوچ کې. صحیح ده. دغه دا پریشانی، دا سوچ، دا ټینشن چې کوم دی دا هم په دې انفرټیلیټي کې ډېر اهم رول ادا کوي، مطلب د دې د وجې نه هم انفرټیلیټي کېږي. نو دغه هم یو کاز دی. سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز دی، اس ټي ډیز چې ورته ویل کېږي. بل زموږ سره چې کوم کاز دی ایکسپوژر آف سکروټم ټو های ټمپریچر یا څه شی ریډیو اکټیویټي، چې کله زموږ سره ریډیشن کېږي هغې ته زموږ باډي ایکسپوز شي، نو هغې سره هم دا چې کوم دی په دې کاونټ کې کمی راتلی شي، په سپم کاونټ کې، یا چې کوم دی ابنارملټي ورسره راتلی شي. او دغه شانتي سکروټم چې کوم دی چې هغه زیات ټمپریچر ته فرض کا ایکسپوز شي، مطلب ډېرې ګرم اوبو باندې زیات لامبل هم نه ښه. په ګرم اوبو کې لکه ډېر ساعت لپاره ناسته په ګرم ځای باندې، مطلب که تاسو وګورئ نارملی ټیسټس چې کوم دي د باډي نه ډسنډنټ دي، بهر سایډ ته ځي، او دا د دې وجې نه دي چې یاره دا زیات ټمپریچر نشي برداشت کولی. په زیات ټمپریچر کې سپم چې کوم دی هغه کیل کېږي. د دې ټمپریچر د باډي نه 2 ډیګري کم پکار دی، 2 ډیګري سیلسیس. پوه شولې؟ نو مطلب 35 ډیګري سیلسیس ته پکار دی، 37 د باډي ټمپریچر دی. نو دی به د باډي نه ډسنډنټ وي، په ګرمۍ کې زیات چې کوم دی ډسټنس چې کوم دی هغه د باډي سره پیدا کی. دا ولې چې یاره چونکې د باډي ټمپریچر ډېر زیات وي چې یاره سپم سیف پراتی، نو دا وجه ده چې ټمپریچر هم په د باندې افیکټ کوي. نو ډېر شي کازز دی چې هغه د انفرټیلیټي سبب جوړیږي. اوس د دې که فرض که مونږ د ټریټمنټ خبره کوو، نو ټریټمنټ دا دی چې دا کمی خبرې مونږ یو که فرض که ویریکوسیل دی ترو سرجیکل پروسس چې کوم دی د هغې ریکوري کېدی شي، نو سرجري به د هغې دپاره وکړي. که فرض که زمونږ سره دغه شانتي مونږ خبره وکړله چې یاره دا دغه چې کوم دی ابسټرکټیو لیژن اف د اپیډیډمس یا واس ډیفرنس په هغې کې ابسټرکشن دی، د هغې دپاره هم سرجري کېدی شي. نو سرجیکل ټریټمنټ هم کېدی شي، نیوټریشنل تھیرپي هم کېدی شي. که فرض که د نیوټریشن د وجې نه چې کوم دی کمی راغلي، د نیوټریشن د وجې نه کمی راغلي، نو د هغې نیوټریشنل تھیرپي هم کېدی شي. یا مخکې به مونږ وایو انویټرو فرټیلایزیشن، هغه هم یو قسم له
ټریټمنټ دی، مطلب یو قسم له پروسیجر دی. که فرض که دا سپم دلته په ټیسټیز کې پیدا کیږي خو دلته کې ټریول نه کوي، راځي نه، نو د دې نه ډایرکټلی سپم اغستلو، هغه بیا چې کوم دی په لیب کې د هغې فرټیلایزیشن کول. ډفرنټ ویز دي د دې د ټریټمنټ. خو زیاتر اوس کو فرض که چاته سایکولوژیکل مسلې، چاته چې کوم دی ټینشن دی، پریشانی ده، سټرس دی، صحیح ده، په ډیر زیات سټرس کې چې کوم دی کارټیسول ریلیز کیږي، صحیح ده، نو د هغې د وجې نه هم چې کوم دی دا عمل دغه کیږي، هغه چې کوم دی بیا زیات زمونږ سیکس هارمون چې کوم دی ټسټوسټرون د ریلیز کېدو نه منع کوي. بهرحال دا مختلف قسمه ریزنز دي. سټرس نه اغستل، نارمل خپل ځان په خپله باندې په سیزونو کې بیزي ساتل، مصروفه ساتل، ایکسرسایز کول، په ځای باندې ناسته نه، د غټېدو نه ځان بچ کول چې یاره اوبیسټي طرف ته مونږ لاړ نه شو، خوراک کې کمې راولو، اوبه ډېرې ډېرې څښو او داسې خوراک کوو چې یاره په هغې کې انټي اکسیډنټ ډېر زیات دي، د فیټس نه ځان وساتو، د غوړ خوراک نه ځان وساتو، موټاپې نه ځان وساتو. نو داسې قسمه خبرې چې کوم دي، نو بیا به انفرټیلیټي د هغې ټریټمنټ په دې طریقو باندې کېږي. خو د ټولو نه مخکې کاز معلومول پکار دي چې د څه د وجې نه انفرټیلیټي ده. چې کله کاز معلوم شو نو ټریټمنټ به هم د هغې کاز مطابق کېږي، ځکه چې د ټول کازز دپاره یو شانتې ټریټمنټ نه دی. که فرض که چاته نیوټریشنل ډیفیشنسي ده نو هغه په سرجري باندې نه ټیک کېږي. که چاته دا ډیفیشنسي ده چې دا بلاک دي، صحیح ده که نه، هغه په نیوټریشن باندې نه ټیک کېږي. نو ډاکټر کنسرن کول پکار دی چې ډاکټرز له خلک لاړ شي او هغوی وله مختلف قسمه ټیسټونه وکړي او د ټیسټونو نه بعد پته ولګي چې یاره د دې کاز څه دی، ډایګنوزز وشي. د ډایګنوزز نه بعد چې هغوی کم هم ټریټمنټ ولیکي نو د هغې سره به انشاءالله دا مسلې چې کوم دی ختمیږي. خو بهرحال د هغې نه مخکې کوشش تا کول پکار دی چې یاره معلوم کې، ریزن معلوم کې چې څه دی. بهرحال ټاپک زمونږ په دې باندې و چې یاره میل انفرټیلیټي د څه د وجې نه کېږي. صحیح ده، د هغې موږ ډفرنټ کازز، ایزوسپرمیا، اولیګوسپرمیا، سپم ډیفارمیټیز، آټو ایمیون ډیزیز، ابسټرکټیو لیژن آف د اپیډیډمس اینڈ واس ډفرنس، نیوټریشنل ډیفیشنسي، انډوکراین ډسآرډر، جینیټک ډسآرډر، سایکولوژیکل ډسآرډر، سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز، ایکسپوژر of scrotum to high temperature. sexually transmitted disease کې زموږ سره مختلف قسمه ډیزیز راځي چې کم ترو سیکشوال انټرکورس د یو پارټنر بل پارټنر ته اوړي، دغه سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز دی. نو د هغه ډیزیز د وجې نه چې کوم دی هم زموږ سره میل انفرټیلیټي کاز کېدی شي. زموږ ټاپک په دې ځای باندې ختم شو. نیکسټ ټاپک په زموږ چې دی اب فیمیل انفرټیلیټي. تھینک یو، الله حافظ.